गुरुत्वपूर्ण सत्य यह जे ईश्वर आमे जहाँ निर्माण करिछु सेथिरे संतुष्ट नुहंती किंतु आमे जहाँ निर्माण करिछु ताकू किपरि सुरक्षा दे पारिबा ताहा से चाहंती। जीशुंक मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण पाई अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाई से सत्य पथे पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशुंक मधुमय नाम रे आपण मानकु एई पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। मोर विश्वास प्रभुंक दया और अनुग्रह आपण माने समस्ते निश्चय भल थिबे। आपण नियमित आम कार्यक्रम देखुचंती, शिक्षा लाभ करूचंती और आत्मिक जीवन रे बढ़ुचंती, सेति मु समस्तंकु धन्यवाद देउअछि। हेले आपणको आम कार्यक्रम किपरि लागुची पुणी आपण कौन सब शिक्षा कले ताहा जणाइले आमे अधिक खुशी हेबु। तेबे आपण आमको तले दिया जाइतिबा नंबर रे फोन करंतु और आपणको मतामत शीघ्र जणांतु। आज आमे नियमित पुस्तक अध्ययनर आउ एक नुआ विभाग मध्यरे प्रवेश करिबा। जेपरि मु गत पाठरे कहितिली जे 52 दिन रे प्राचीर निर्माण कार्य शेष हैला। हुए तो आमे भाबुथिबा जे एहा ही एई पुस्तकर शेष अटे, आउ आलोचना निमंते किछि बाकी नाही, कारण कुहागला जे सेमाने आनंदरे बास कले। किंतु सत्य एहा जे अनेक विषय बाकी रहितिला जहा आमे आलोचना करिबा आवश्यक। गुरुत्वपूर्ण सत्य यह जे ईश्वर आमे जहाँ निर्माण करिछु सेथिरे संतुष्ट नुहंती किंतु आमे जहाँ निर्माण करिछु ताकू किपरि सुरक्षा दे पारिबा ताहा से चाहंती। निहम्य 1 पर्वरु 6 पर्व जेरुसालेम प्राचीरर पुनर्निर्माण विषय कहे। सेहीपरि 8 पर्वरु 13 पर्व जिहुदी लोकमानंको सुरक्षा विषय कहे। किंतु 7 पर्व को जितेबेले आमे आसु निहम्य निर्माण कार्य शेष कला परे सेही कार्य को किपरि संरक्षित और सुरक्षा दिए जाय पारिबो सेही विषय चिंता करूछंती। 5टी विषय जहाँ ईश्वर आमठारु आशा करंती ताहा प्रकाश करूछंती। प्रथम विषय हैला ईश्वर आम उपासना चाहंती। प्राचीर निर्माण हैला परे कबाट सबु लगा हैला, तापरे गायक और उपासक मानंकु नियुक्ति करागला। द्वितीय रे ईश्वर सेमानंको ठारू ईश्वर परायण जीवन चाहूतिले। नियम्य निजे आदर्श थिले, सेमानंकु उपयुक्त पथरे कढ़ाई नेउतिले। नियम्य सेतिपाई 2 जनंकु मनोनीत कले, सेमाने हेले हनानी और हनन्य सेमानंकु नियुक्त कले। तृतीय रे सेही लोक माने जेपरि ईश्वर को भय करिवे और ईश्वर प्रति विश्वस्त रहिबे। एणु आमे समस्ते ईश्वर दृष्टि रे गुरुत्वपूर्ण अटु। ईश्वर आमको चाहंती। चतुर्थ रे ईश्वर चाहंती जे ईश्वर परिवार लोक भावे आमे ईश्वर निकटतर हेउ। और पंचम रे ईश्वर प्रति आम समर्पण चाहंती। आमे जेपरि संपूर्ण तांको निकटरे निजको समर्पण करी जीवन काटिबा। तेबे आसंतु ए संपर्क रे आलोचना करिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत शुणिबा। सारा कमरत आकाश
ଆଜି ଆମେ ସେହି ନିହିମିଆ ପୁସ୍ତକ ତହିଁର 7 ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୋଯୋଗର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ନିଗୂଢ଼ ବିଷୟମାନେ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପାରିବେ। ତେବେ ଏହି 7 ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ନିହିମିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପର୍ବଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ସେହି ପ୍ରାଚୀରର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ସେହି ଜେରୁସାଲେମ ନଗରକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମିତ ହୋଇଯାଇଅଛି, ମାତ୍ର ସେହି ନଗର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ବାକି ରହିଅଛି। ସେହି ନଗରକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ମଧ୍ୟ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ସେହି ପ୍ରାଚୀରର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉପୁଜାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ନଗରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 7 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମିତ ହୁଅନ୍ତେ ମୁଁ କବାଟ ସବୁ ଝୁଲାଇଲି। ପୁଣି ଦ୍ୱାରପାଳ ଓ ଗାୟକ ଓ ଲେବୀୟମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ସେହି ପ୍ରାଚୀରର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ନିହିମିଆ କବାଟ ସବୁ ଝୁଲାଇଲେ ଓ ଏହାପରେ ସେ ଏହିସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱାରପାଳ, ଗାୟକ ଓ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ସେହି ନଗରକୁ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେହି ଦ୍ୱାରପାଳମାନେ ଜଗୁଆଳି ପରି ଥିଲେ। ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରାଚୀରର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେଲେ। ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରାଚୀରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରହରୀ ସ୍ୱରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯେପରି ପ୍ରାଚୀରର ବାହାରେ ଘଟୁଥିବା ବିଷୟ ସବୁକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀରର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାହା ସବୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ପାରନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ବା ବିପଦ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବାକୁ ଥିଲା। ସେମାନେ ଦିନ ଓ ରାତି ଉଭୟ ସମୟରେ ପହରା ଦେବାକୁ ଥିଲା। ଏହା 24 ଘଣ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ଯେଉଁ କେତେକ ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ସମସ୍ତ ଯେଉଁପରି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଥିଲା, ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲା ନାହିଁ। ସେହି ପ୍ରାଚୀରର ଜଗୁଆଳିମାନେ ସେହି ଜେରୁସାଲେମର ପ୍ରାଚୀର ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ କରିବା ନେଇ ଅଜାଗ୍ରତ ହେବା ଉଚିତ ନଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଓ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ସତର୍କ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅପବିତ୍ର ତଥା ଅଶୁଚି ଲୋକ ପ୍ରବେଶ ନ କରେ। କାରଣ ଅନେକ ଏହିପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କେବଳ ମୁଖରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଘୃଣ୍ୟ, ଆଉ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପକ୍ଷେ ଅନୁଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ 1 କରିନ୍ଥୀୟ 5 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଏହିପରି ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଲେଖିବାର ଭାବ ଏହା ଥିଲା ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଭ୍ରାତା ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହୋଇ ବ୍ୟଭିଚାରୀ କି ଧନଲୋଭୀ କି ପ୍ରତିମା ପୂଜକ କି ନିନ୍ଦକ କି ମତୁଆଳ କି ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ଏପରି ଲୋକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖ ନାହିଁ, ପୁଣି ତାହା ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଜନ ସୁଦ୍ଧା କର ନାହିଁ। ପାଉଲ ଏଠାରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟ ନେଇ କହନ୍ତି ଯେ କି ସେହି ପ୍ରକାର ପାପରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଜଡ଼ିତ ନ କରେ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ମାଣ୍ଡଳିକ ତଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସହଭାଗିତା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପାଉଲ କହନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସହଭାଗିତା ଭଗ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେ କହନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ପାପରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁକରଣ କର ନାହିଁ କି ସମର୍ଥନ କର ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହିମିଆ ସେହି ନଗରକୁ ଜଗି ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରହରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା ଯେ ନିହିମିଆ କହନ୍ତି, ଯେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଷୟକ ଆନନ୍ଦ ତୁମମାନଙ୍କର ବଳ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ପୁନଶ୍ଚ କହୁଅଛି ଆନନ୍ଦ କର। କାରଣ ଏକ ପ୍ରଶଂସାର ଆତ୍ମା ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ଆତ୍ମା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଉଚିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମୋଦ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ
ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବା ଭୋଜିମାନଙ୍କରେ ବା ପ୍ରଚାରକଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀରେ ବା ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆନନ୍ଦିତ ନୁହନ୍ତି, କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟିକାରୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ବାହିକ ଧର୍ମକର୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଉପୁଜାଇଥାନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ନୀତି ନିୟମ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଏଫିସିୟ 5 ପର୍ବର 18-19 ପଦରେ ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ମତ୍ତ ନ ହୁଅ, ସେଥିରୁ ତ ଅତ୍ୟାଚାର ଜନ୍ମେ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଗୀତ, ସ୍ତୋତ୍ର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଗୀତ ଗାନ କର। ଆପଣ ହୁଏତ ଗୀତ ଗାଇ ନ ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ ଗାନ କରିପାରିବେ। ଏପରିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବେ। ମୁଖରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଠାରୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଗାଇବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଗାଇବାର ଶୈଳୀକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଦେଖନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦ କରୁ କି? ନିହିମିଆ କେବଳ ଦ୍ୱାରପାଳ ଓ ଗାୟକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇନଥିଲେ, ସେଥିସହିତ ସେ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ ଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସେବକ ରୂପେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ହିତୋପଦେଶ 18 ପର୍ବର 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟର ଭେଟି ତାହା ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରେ, ପୁଣି ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ଛାମୁକୁ ତାହାକୁ ଆଣେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ନିତାନ୍ତ ସତ୍ୟ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ସେବକ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବେ। ତାହା ହେଉଛି ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ରଖିବେ ଯେଉଁଠାରେ କି ଆପଣ ତାହାଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ନିହିମିଆ କେବଳ ନଗରର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ଏଥିସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା, ଗୌରବ ଓ ପ୍ରଶଂସା ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗାୟକ ଓ ଲେବୀୟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କେବଳ ମଣ୍ଡଳୀର ବାହିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ମଣ୍ଡଳୀର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତହୁ ମୁଁ ଆପଣା ଭ୍ରାତା ହନାନିକି ଓ ଦୁର୍ଗର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହନାନିୟକୁ ଜିରୁସାଲମ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲି, କାରଣ ହନାନିୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଥିଲା ଓ ସେ ଅନେକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କଲା। ହନାନି ନିହିମିଆଙ୍କର ନିଜ ରକ୍ତର ଭାଇ ନଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେ ଆମେ ଏହି ନିହିମିଆ ପୁସ୍ତକର ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ନିହିମିଆ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଅର୍ତ୍ତକ୍ଷସ୍ତ ରାଜାଙ୍କର ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜିରୁସାଲମରୁ ତାହାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆସି ସେହି ଜିରୁସାଲମକୁ ଫେରିଯାଇଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାଇମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସି ତାହାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ନିହିମିଆଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ନିଜ ଭାଇ ନଥିଲେ। ହନାନି ପ୍ରକୃତରେ ଜିରୁସାଲମର ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଓ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯେ କି ଜିରୁସାଲମର ଅବସ୍ଥା ନିହିମିଆଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର କରାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ନିହିମିଆ ପ୍ରଥମ ପର୍ବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ତେଣୁ ନିହିମିଆ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣା ଭ୍ରାତା ହନାନିକି ଓ ଦୁର୍ଗର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହନାନିୟକୁ ଜିରୁସାଲମ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲି। କ'ଣ ହନାନି ନିଜର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇ ସେହି ପଦବୀର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ? ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ଥିଲା ତାହାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା। ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯେ କି ଜିରୁସାଲମ ଉପରେ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଥିଲେ ଓ ଅନେକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଅତି ଶିକ୍ଷିତ ନଥିଲେ, ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ନେଇ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ନେଇ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଅଛି, ମାତ୍ର ଆପଣ ଯଦି ଅବିଶ୍ୱସ୍ତ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନୋହିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିରୁସାଲମର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଫିଟା ନ ଯାଉ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରହରୀ କର୍ମରେ ଠିଆ ହେବା ବେଳେ ଦ୍ୱାର ସବୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତହିଁରେ ଅର୍ଗଳ ଦିଅ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜିରୁସାଲମ ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହରୀ କରି ନିଯୁକ୍ତ କର। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ପହରାରେ
ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ ରହନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଦିବା ସମୟରେ ଜଗି ରକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ଘଟେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ନିଜ ନିଜର ଗୃହକୁ ଜଗି ରହିବାକୁ ଥିଲା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୃହ ତଥା ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ଯାହାକି ମାର୍କ 13 ପର୍ବର 37 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଅଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ। ତାହା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ମନୋଭାବ ହେବା ଉଚିତ। 7 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ନଗର ପ୍ରଶସ୍ତ ଓ ବୃହତ୍ ଥିଲା, ମାତ୍ର ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଥିଲେ ଓ ଗୃହ ସବୁ ନିର୍ମିତ ହୋଇନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ନଗର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଗୃହ ନିର୍ମିତ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରେ ଓ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ। ତେଣୁକରି ନିହିମିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତି। ଏହାପରେ ଏହି ପର୍ବର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶରେ ଆମେ ଏକ ବଂଶାବଳୀର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ। 7 ପର୍ବର 5 ପଦରୁ 7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏଉତାରେ ବଂଶାବଳୀ କ୍ରମେ ଗଣିତ ହେବା ପାଇଁ କୁଳୀନମାନଙ୍କୁ ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ମନରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ପୁସ୍ତକ ପାଇଲି। ତହିଁରେ ଏହା ଲେଖା ଥିବାର ଦେଖିଲି, ଯଥା ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଦୀ ରୂପେ ନୀତ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଦେଶୀୟ ଏହି ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଜେରୁସାଲେମ ଓ ଜିହୁଦା ସ୍ଥିତ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ବାବିଲର ରାଜା ନବୁଖଦ୍ନେସର ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ଏମାନେ ସରୁବାବିଲ, ଜେସୁୟ, ନିହିମିଆ, ଅସରିୟ, ରୟାମା, ନହମାନି, ମର୍ଦ୍ଦଖୟ, ବିଲସନ୍, ମିସ୍ପର, ବିଗବୟ, ନହୁମ, ବାନା ସଙ୍ଗେ ଫେରିଆସିଲେ। ତେବେ ଏହି ବଂଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଏଜ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବେ। ଏହି ବଂଶାବଳୀ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, କାରଣ ସେ କଦାପି ବିଚଳିତ ନୋହିବ, ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ମରଣରେ ରହିବ। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣେ ଓ ମୁଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ ତାହା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ସବୁ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କଲେ ଓ ଏହାପରେ ସେହି ସମସ୍ତର ଏକ ନକଲ କଲେ। ପବିତ୍ର ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ନାମ ସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ନାମ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ସବୁ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ଜୀବନ ପୁସ୍ତକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରନ୍ତି। 7 ପର୍ବର 8 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 62 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବଂଶାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ମାତ୍ର ସେହିସବୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, 7 ପର୍ବର 17 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅସ୍ଗଦର ସନ୍ତାନ 2322 ଜଣ। ତେବେ ଏହି ଅସ୍ଗଦ କିଏ ଥିଲେ? ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏକି ସେହି ବାବିଲୋନକୁ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି 70 ବର୍ଷର ନିର୍ବାସିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଓ ଏଥିସହିତ ଆଉ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଅଧିକ ବର୍ଷର ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ପରିବାର ବଢ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତାହାର ବଂଶରେ ପ୍ରାୟ 2322 ଜଣ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହିପରି କହିପାରିଥିଲେ, ମୁଁ ଅସ୍ଗଦର ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବୋଲି ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଥିଲା, ମୁଁ ଅସ୍ଗଦର ବଂଶଧର, ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ କିଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆମେ କିଏ ତାହା ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ତାହା ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଓ ଆପଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 5 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଅଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଅଛି, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇନାହିଁ ସେ ଜୀବନ ହିଁ ପାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ
ଏହି ହୃଦ୍ବୋଧ ଜାତ ହେବା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ଆମମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ତାହା ଆମମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ 7 ପର୍ବର 61 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ତେଲ୍ ମେଲହ, ତେଲ୍ ହର୍ଷା, କରବ, ଅଦନ ଓ ଇମେର ଏହି ସକଳ ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକ ଆସିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକ ବୋଲି ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରମାଣ ଦର୍ଶାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ଲୋକମାନେ ଏପରି ଅନେକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜକୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେମାନେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବଂଶଧର, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଭାବିବା ବା ଆଶା କରିବା ବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ କିଏ ଓ କେଉଁ ବଂଶର ଲୋକ ଥିଲେ ତାହା ସେମାନେ ନିଜେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଗଲା, ଯାହାକି ଆମେ 62 ପଦରୁ 64 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 7 ପର୍ବର 64 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏମାନେ ବଂଶାବଳୀ କ୍ରମେ ଗଣିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ବଂଶାବଳୀ ପତ୍ର ଅନ୍ୱେଷଣ କଲେ, ମାତ୍ର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ସେମାନେ ଅଶୁଚି ଗଣିତ ହୋଇ ଯାଜକ ପଦ ଚ୍ୟୁତ ହେଲେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବା ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କେବଳ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଗଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ହୃଦ୍ବୋଧ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ 7 ପର୍ବର 65 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ଉରିମ୍ ଓ ତୁମିମ୍ଧାରୀ ଯାଜକ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଯାଜକମାନଙ୍କର ବୁକୁପଟାରେ ସେହି ଉରିମ୍ ଓ ତୁମିମ୍ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଜକ ବୋଲି ଚିହ୍ନା ଯାଉଥିଲା ବା ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ମହାଯାଜକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାରୁଅଛୁ ଓ ଆମେ କିପରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହାପରେ 7 ପର୍ବର 73 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏଉତାରେ ଯାଜକମାନେ ଓ ଲେବୀୟମାନେ ଓ ଦ୍ୱାରପାଳମାନେ ଓ ଗାୟକମାନେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଓ ନଥନୀୟମାନେ ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରରେ ବାସ କଲେ। ଏଉତାରେ 7ମ ମାସ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଆପଣା ନଗରରେ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଯାଇ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ନିମିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଅଛି, ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧିତ ହୋଇନାହିଁ। ଆହୁରି କିଛି ବାକି ଅଛି ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଯାହାକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେହି ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ହୃଦ୍ବୋଧ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ଉଦ୍ଧାରର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଅବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାନ ପାଇଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆମମାନେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉ, ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉ, ସେହି ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମମାନେ ସାଧନ କରୁ। ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ୍ ଅଭିମତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବେ, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ମହିମାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।
आमे आशा और विश्वास करू जे आजिर कार्यक्रम निश्चित भावे आपनकु भल लागिथिबो। आमे यह शिक्षा कलु जे जेउ कार्य करिछु तार रक्षणाबेक्षण करिबा अति गुरुत्वपूर्ण विषय। जदि तार दायित्व आमे न नेउ तेबे आमे जहा निर्माण करिछु ता नष्ट होई जिवो। नेहेमिया निर्माण कार्य को जेतिकी गुरुत्व देइतिले तार सुरक्षा उपरे मध्य सेतिकी गुरुत्व देउछंती। तेणु सबु स्थान रे लोक माननकु नियुक्ति देउछंती। आमे यह मध्य लक्ष्य कलु जे ईश्वर आम जीवनरु कौन आशा करंती। ईश्वर आशा करंती आमे जेपरी तांको उपासना करू, कारण से उपासना पाइबा निमंते योग्य ईश्वर अटंती। ईश्वर सेमानंको ठारू पवित्र जीवन बा ईश्वर परायण जीवन आशा करुथिले। पुणी सेमाने जेपरी ईश्वरଙ୍କ निकटरे संपूर्ण समर्पण करंती ताहा आशा करुथिले। ईश्वर आमको नुआ भावे गढ़िछंती। आमे तांको ठारे नूतन सृष्टि अटू। आमे ईश्वरଙ୍କ निकटरे संपूर्ण समर्पित जीवन काटिबा आवश्यक ओ तांको उपासना और प्रशंसा करिबा ताहा ईश्वर आम जीवनरु आशा करंती। तेबे आसंतु प्रार्थना रे प्रभुंको निकटवर्ती हेबा। हे दयालु मंगलमय ईश्वर, तुमरी गौरव करू, तुमरी प्रशंसा करू, कारण प्रभु तुमे से गौरव पाइबार योग्य ईश्वर। आमे माने जेते बेले विभिन्न रूपे प्रभु विभिन्न स्थान को चली जाऊ, तुम ठारू दूरे चली जाऊ प्रभु, किंतु अनेक समय प्रभु आमे तुमरी आराधना करि न थाउ प्रभु, तुमरी गौरव करि न थाउ प्रभु। अनेक समय आमे निज निजर गौरव करि थाउ प्रभु, किंतु तुमे आम मानकु क्षमा कर, तुमे मानकु आशीर्वाद कर, जेपरि आमे माने प्रत्येकटी समय तुमरी उपरे निर्भर करी प्रभु तुमरी गौरव प्रशंसा आराधना करि पारू। फलरे आमे माने प्रत्येक जन आशीर्वाद प्राप्त होई पारू। यीशुको नाम रे प्रार्थना चाहू अछु, आमेन। प्रिय बंधु, आशा करू आपनकु आम पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम निश्चय भल लागिथिबो। जदि भल लागिछि ताहेले आमकु 044490812996 नंबर रे निश्चय गोटिए मिस्ड कॉल देबे। आपनक मिस्ड कॉल आम निमंते अति बहुमूल्य। मु आनंदर सह जणाउछि जे प्रत्येक मिस्ड कॉल दातांको मध्यरु सप्ताह शेषरे जे अधिक मिस्ड कॉल देइथिबे तांको मनोनीत कराजिवो ओ पुरस्कृत कराजिवो। सेही दर्शक बंधुंक नाम ओ फोटो आम कार्यक्रम शेषरे देखाजिवो। गत सप्ताहर विजय दर्शक बंधु हेले ढेंकानालरु सालू नायक ओ जानकी नायक। प्रार्थना और अधिक जानिबा निमंते फोन रे आम सह जोगाजोग करि परिबे। आम टेलीफोन नंबर हैला 9777221415 आउ आम ठिकाना टीवी स्क्रीन रे दिया जाई अछि। धन्यवाद।